देश दुनिया च बसते पंजाबियों को खुश आमदीद। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुम देख रहे हो पंजाब टैलीविजन और मेरे नाल ने सरदार नरेंद्रपाल सिंह। मशहूर शायर सुरजीत पात्र आखदे ने कि गड्डी चढ़न दी काल बड़ी सी, की कुछ रह गया पिछे। पिछे कुछ नहीं रह गया, अगे धूड़ उड़दी पई जी। गल अकाली दल बादल नूं मिले सब तो संजीदा झटके दी लग्गिया करन कि जदों तुहानूं चेहरा साफ करना पऊगा, शीशा नहीं चेहरा साफ करना पऊगा, तुसी धार्मिक हो जां सैकुलर हो। बिल्कुल धार्मिक हो जां धर्म निरपक्ष हो। चोण कमिशन आखदा सी कि इलैक्शन लड़नी आ तो धर्म निरपक्ष हो के आओ। बिल्कुल। और असी मोगे च रैली करके चेहरा पंजाबीयत दा दिखाता जी। हुण एक होर कोट आखदी आ जे चोण लड़नी आ तां धर्मी बन के आओ। बिल्कुल। हुण किहड़ा चेहरा विखाउणा जे? देखो हुण एक चेहरा ते गया, जे एक दिखावांगे तो दूजा गया। इक्को ही चेहरा अपनाना पएगा। हुशियारपुर दी एक अदालत विच केस जिहड़ा ओह बहसां ते है। बिल्कुल। एक बुजुर्ग समाजवादी ने बलवंत सिंह खेड़ा, सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया दे बिल्कुल करता धरता ने बलवंत सिंह खेड़ा ते उन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा इस गल ते लाता कि सियासतदानों चेहरा एक रखो, चेहरा एक रखो। लोकां नूं धोखा देना अलग गल आ, तुसीं धोखा 100 साल पुरानी रवायत नूं भी दे रहे हो। बिल्कुल सही गल। और वो घट्टो घट कहंदे ने कि हुण अपने आप नूं धोखा तां ना दो, लेकिन तुसीं एक चेहरा जिहड़ा आ इलैक्शन कमिशन नूं दिखा रहे हो, दूजा चेहरा गुरुद्वारा इलैक्शन कमिशन नूं दिखा रहे हो। अदालत एक बारी तां जमानत कराउण लई कह दिंदी है जी, हाई कोर्ट स्टे करती है बेशक, लेकिन जिन्ने तत्थ कहंदे सामने रखे गए ने उन्हां तत्थां नूं झठलाउणा औखा है, औखा। और अकाली दल दी जिहड़ी सिखरली लीडरशिप आ वो सारी सम्मन कीती होई है, जिहदे ते रोक भावें हाई कोर्ट लों लगी आ, लेकिन सच आ कि वख-वख थावां ते वख-वख समयां मौके दिते गए कागजात डॉक्यूमेंट्स बोलदे ने कि गल गलत होई आ। किते ना किते मतलब वाकया ही अपने आप नूं नहीं ते सरकारां नूं धोखा जरूर दिता। फिर असीं धर्मी भी रहना, असीं धार्मिक संस्थावां दी सुपरमेसी भी कोल रखनी आ, असीं कमेटियां दे प्रधान भी जेब चों कढणे आ, असीं हर तरह दी सत्ता दे उत्ते असीन रहना है, लेकिन गुनाह कोई नहीं साडा। बिल्कुल असीं मन्नना नहीं कि असीं किते गलती करदे आ। असीं बिल्कुल साफ शफाफ चेहरिਆਂ नाल राजनीति करदे आ, ये दावा है। उंगल दूजे वल रहिंदी आ। फूलका जी हरविंदर सिंह फूलका अकाली दल बादल दे सिखरले लीडर दे बोलां कारण वलुंदरे जांदे आ। सालां पहिलां अरसा पहिलां उन्हां नूं कहंदे जी फूलका साहब दी की कुर्बानी है। इन्हां ने वकील हुंदे आ, किन्ने क वकील सी, ये तां वकील बणे ही जिहड़े आ ओ श्रोमणी कमेटी जां बाकी अदारियां वल्लों पैसे लैके इन्हां ने तां 84 दे केस जिहड़े ने ओ लड़ के अपना चेहरा वड्डा कर लिया। हुण एक बंदा अपनी ता उमर इन्हां कम्मां च ला दिंदा जिहड़े सब तो औखे सी, जिन्हां च हंजूआं हावियां दी दास्तान बड़ी लंबी सी, जिन्हां दे विच इंसाफ लैण वाले पैसे वाले नहीं सी, जिन्हां नूं इंसाफ मिलदा भी नहीं सी दिसदा, सामने डाडियां नाल पंगा सी। ओ हरविंदर सिंह फूलका एक दिन अपने वल्लों ही इन्ना शर्मसार होए होणगे जदों ये कहा गया ये कौन ने, ये कौन, ते फिर ओ फूलका असीं भी उन्हां नूं गलत किया सी, असीं भी किया सी कि ये भगौड़े ने, इन्हां ने LOP लीडर ऑफ ओपोजिशन दा अहुदा छड्डिया, असीं ये भी किया सी कि उन्हां ने विधायक तो MLA तो अस्तीफा दे के वो इलाके दे लोकां तो भगौड़े होए आ। पर उस बंदे ने एक गल कही सी कि मैं धार्मिक खेत्र की राजनीति नूं क्लीन करना है, मैं इस पिंड दे विच आप नहीं कुदना, लेकिन साडी ड्यूटी है कि असीं हुण रोटी पानी वालों सौखे आ, असीं लड़ाई अपनी कम्यूनिटी दी लड़ीए। उस बंदे ने करके विखाती जदों आम अकाली दल दे प्रधान गुरविंदर सिंह सैनी वालों 2017 तो लड़े जा रहे केस विच फूलका शामिल हो जांदे आ वकील वजों, ते फिर वो ये सारे मसलियां नूं वख-वख मंचां तो उठाउंदे आ, आम आदमी पार्टी दी सरकार नूं भी नॉक करदे आ। ते फिर जदों हुण आम आदमी पार्टी वालों यह फैसला करता जाता उन्हां दे मंत्री वालों कि सिर्फ ते सिर्फ जिहड़ी अमेंडमेंट 2010 विच होई आ कानून दे विच ओदी एक धारा जिहड़ी आ ओदे थल्ले धारा 14 ओदे थल्ले सिर्फ धार्मिक पार्टी ही दिल्ली सिख मैनेजमेंट कमेटी दीयां चोणां लड़ सकदी आ, और ओदे विच सरना दल और बादल दल बाहर हुंदे सी, उन्हां धार्मिक पार्टी वजों मानता जिहड़ी उन्हां दी मनसूख हुंदी सीगी। सो उस मौके ते इन्हां दोवां धिरां वालों अदालत दा रुख कीता गया।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਨਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਲੜੀ ਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਲੜੀਆਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੋ, ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਦਲ ਕਿਆ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ 2010 ਵਿੱਚ, ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਟੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਉਸੇ ਹੀ ਅਮੈਂਡਡ ਰੂਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੱਲਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਆਖਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਆਉਣਾ ਆ ਜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀ ਹੋ, ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਣਗੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਪੌੜੀ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣਗੇ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਰਹੇ ਜੀ। ਇਹ ਕਨਸੂਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨਾਲ ਫੂਲਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਊਗੀ, ਮਹੀਨਾ ਖੰਡ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ 2022 ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਛੱਡਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਦਾਅਵਾ ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੰਬਰ 1 ਧਿਰ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਧਿਰ ਜੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਸ਼ਿਕਸਤ ਖਾ ਕੇ ਮੁੜੇ, ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਤੌਰ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਗੇ ਹੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੂਵ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ, ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮਿਸਿੰਗ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਦਖਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮਕਾਜ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਸੀਗੇ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਗੜੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਨਸੋ ਰਹੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੱਧਿਆ ਟੱਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਹਿ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਰਹਿਣਗੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਗਰੈਸਿਵ ਚਿਹਰਾ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਗੱਲ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਰਹੂਗੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਇੱਕ ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਪਲ ਲਾਈਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਗਰੈਸ਼ਨ ਚ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਹਾਂ। ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੁਣਿਆ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ
ਤਗੜੇ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਐਸੀ ਕਨਸੋਰ ਰਹੀ ਵੱਡੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਿਸਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਪੁਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕਨਸੋਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਆ ਇਹ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਰਹੇ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਲੜਨਗੇ, ਔਰ ਉਧਰੋਂ ਸਰਨਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖੈਬਣਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਹਰ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਫੂਲਕਾ ਦਾ ਰੋਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਲੜਨਗੀਆਂ, ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਗੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਵਾਲ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾਫ਼ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਧਿਰ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆ ਉਹੀ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕੇਗੀ ਜੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰੇਗੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਲਿਆਓ, ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਲਿਆਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੱਦ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਉਭਾਰਿਆ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਉੱਥੇ ਘਟ ਰਹੀ ਆ, ਜੋ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਵੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਰਹੀ? ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਰਹੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕੀ ਆ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਲੈਣਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਲੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਜਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਪ ਰਾਜਕਾਲ ਕੋਲ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਈ ਵਾਲਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾ ਲਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਦੂਰ ਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਜੇ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਆਪਣਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਚਿਹਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾਓਗੇ, ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੱਕਾ ਫਰੇਮ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਇਕੱਲਾ ਘੁੰਮੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਓਗੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਤੱਥ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ 5 ਜਾਂ 4 ਜਾਂ 3 ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਲੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੜੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤੇ ਭੇਜੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਜਲਾਸ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਫੋਰਮ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਫੇਕ ਨੇ, ਗਲਤ ਨੇ, ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਆ
ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਭਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਅਸਲ ਹੈ ਕਿਹੜਾ। ਅਸਲ ਧਾਰਮਿਕ ਆ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਆ, 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਵੀ ਰੁਖ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਖਣਾ, ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹੋ ਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਯਮ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਐਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਅੜ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਇਹੀ ਪੈਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਹੁਕਮ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਗੱਲ ਪੈਰ ਦਰ ਪੈਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਜੂਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਠੀਕ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਠੀਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੈਸਲੇ ਬਦਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਦਲਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾ ਐਲਾਨ ਕੀ ਸੀ? ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ, ਪਾਰਟੀ ਤੌਰ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਵਿੰਗ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹਦਾ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਉਹ ਡੰਡਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਦੀ MLA ਦੀ ਕੀ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜੋਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਖ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੀਆਂ ਦੋ ਧਿਰਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਨਾ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਤੌਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਐਡਮਿਟ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਦਲ ਖੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਹੋਈ ਹੈ 2010 ਚ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਟੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਸੀਗੀ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਸੀ, ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੱਚ ਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦਾਅਵਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਤੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਲਈ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਕਿਵੇਂ ਆ ਉਹ ਸਭ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਜਦੋਂ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਹੀ ਇੱਕ ਅਨਸੋਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤਗੜਾ ਹਮਲਾਵਰ ਚਿਹਰਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਆਉਂਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਿੱਝ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਆ,
ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ 20 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦਾ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਨਸੋ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਮੇਲੇ ਵੀ ਪਏ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੈਰੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੈਰੋਂ ਔਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਝਮੇਲਾ ਵੀ ਪਿਆ, ਬਲਟੋਏ ਵਾਲੀ ਟਿਕਟ ਦਾ ਵੀ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹਮਲਾਵਰ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੁਝ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਹੀ ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਆ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ,